بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تاجروں کے خاندان کی ایک بیٹی کی شادی ایک ایسے مرد سے ہوئی جو سیر و سیاحت کا بہت شوقین تھا۔ ایک مرتبہ وہ سفر پر روانہ ہوا اور طویل عرصہ تک اس کی کوئی خبر نہ آئی۔ اس کی بیوی انتظار اور احساس تنہائی کے ہاتھوں تاجروں کے ایک نوجوان خوبرو بیٹے کی محبت میں گرفتار ہو گئی۔ دونوں ایک دوسرے کی محبت کے اسیر تھے۔ ایک دن اس نوجوان کا کسی آدمی سے جھگڑا ہو گیا۔ اس آدمی نے پولیس پر رپورٹ لکھوائی۔ سربراہ پولیس نے اس نوجوان کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا۔ جب یہ خبر تاجر کی بیوی یعنی اس نوجوان کی محبوبہ تک پہنچی تو اس نے اپنے سب سے قیمتی کپڑے زیب تن کیے اور غصے میں آگ بگولا سربراہ پولیس کی خدمت میں پہنچی۔ پہلے وہ آداب بجا لائی اور پھر ایک تحریری شکایت پیش کی۔ درج تھا: جس شخص کو قید میں ڈالا گیا ہے وہ میرا عزیز بھائی ہے، وہ بے گناہ ہے، اس کے خلاف جھوٹی شہادت پیش کی گئی ہے اور اسے ناجائز طریقے سے مقید کیا گیا ہے، وہ میرے نان نفقے کا ذمہ دار ہے اور اس کے بغیر میں لاوارث ہوں، اس لیے میں یہ درخواست کرتی ہوں کہ اسے جلد سے جلد رہا کیا جائے۔ جب وہ گزارش والی شہر کی خدمت میں پیش کی گئی تو اس نے ایک نظر عورت پر ڈالی۔ نظر کا کیا ڈالنا تھا کہ وہ اپنا دل کھو بیٹھا۔ والی شہر نے عورت سے کہا، تم میرے گھر میں ٹھہرو جب تک ہم اس نوجوان کو قید خانہ سے منگوائیں۔ جب وہ آ جائے گا تو ہم اسے تمہارے ہمراہ بھیج دیں گے۔ اس عورت نے کہا، میرا خدا کے علاوہ کوئی نگہبان نہیں ہے، میں ایک اجنبی عورت ہوں اور کسی نامحرم کے گھر داخل نہیں ہوتی۔ والی شہر بولا، جب تک میرے گھر نہیں جاؤ گی میں اس مرد کو رہا نہیں کر سکتا، ہمارا تنہائی میں ملنا بہت ضروری ہے۔ وہ عورت جو والی کا درپردہ پیغام سمجھ رہی تھی بولی، اگر ایسی ہی بات ہے تو آپ میرے گھر کیوں تشریف نہیں لاتے؟ وہاں آپ آرام بھی کر لیں گے اور ہم گفتگو کے لیے بھی وقت نکال لیں گے۔ تمہارا گھر کہاں ہے؟ والی فوراً بولا۔ اس عورت نے اپنے گھر کا پتہ بتایا، وقت کا تعین کیا اور بڑی بے نیازی سے آگے بڑھ گئی۔ اس کے بعد وہ قاضی کے شہر پہنچی اور کہنے لگی، اے قاضی ہمارے نگہبان، کیا بات ہے؟ قاضی نے پوچھا، اگر آپ میرے بارے میں انصاف کریں گے تو خدا آپ کو اجر عظیم بخشے گا۔ تمہارے ساتھ کس نے ناانصافی کی ہے؟ عورت بولی، میرا ایک بھائی ہے جو معصوم ہے، اسے والی شہر نے سربراہ پولیس کے کہنے پر جیل میں ڈال دیا ہے، اس کے خلاف جھوٹی شہادتیں پیش کی ہیں، میری آپ سے درخواست ہے کہ اسے رہا کرنے میں مدد کریں۔ جب قاضی نے اس عورت کے حسن کو دیکھا تو بس دیکھتا ہی رہ گیا، اس کو اپنے جذبات پر قابو نہ رہا۔ بولا، تم میرے گھر میں میری ملازماؤں کے پاس انتظار کرو، میں والی کو پیغام بھیج کر تمہارے بھائی کو منگواتا ہوں، تمہاری باتوں نے میرا دل موہ لیا ہے۔ وہ عورت اس مرد کے دل کا بھید بھی جان گئی۔ بولی، اگر آپ نے کچھ وقت گزارنا ہے تو میرے گھر آئیں جہاں ملازمائیں محل نہیں ہوں گی اور ہم تحلیے میں بات کر سکیں گے۔ تمہارا گھر کہاں ہے؟ قاضی فوراً بولا۔ عورت نے اسے اپنے گھر کا پتہ بتایا اور اسے بھی وہی وقت بتایا جو والی شہر کو بتا چکی تھی۔ اس کے بعد وہ وزیر کی خدمت میں پیش ہوئی اور اسے بھی اپنی بات سنائی۔ وزیر نے بھی اس کے حسن کو دیکھ کر ملاقات کا بہانہ تلاش کیا۔ عورت نے اسے بھی اپنے گھر آنے کی دعوت دی اور اسی وقت بلایا جس وقت اس نے باقی لوگوں کو دعوت دی تھی۔ اس کے بعد وہ بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئی، اپنی رام کہانی سنائی اور نظر کرم کی گزارش کی۔ بادشاہ وقت نے اس کی باتیں سنی تو اس کا دل محبت کے تیروں سے چھلنی ہو گیا۔ بادشاہ نے پوچھا، تمہارے بھائی کو کس نے قید کیا ہے؟ سربراہ پولیس نے، اس نے جواب دیا۔ بادشاہ نے یہ مشورہ دیا کہ وہ اس کے ساتھ محل میں چلے، کچھ دیر آرام کرے تاکہ وہ قاضی کو پیغام بھجوا کر اس کے بھائی کو رہا کروا سکے۔ عورت بولی، یہ آپ کی زیرہ نوازی ہے کہ مجھے محل میں آنے کی دعوت دی، لیکن یہ مجھ پر اور بھی احسان ہوگا کہ آپ ناچیز کے غریب بہانے پر تشریف لائیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ میری اس درخواست کو رد نہیں کریں گے۔ بادشاہ نے اس کی دعوت قبول کر لی۔ عورت نے بادشاہ کو اپنے گھر کا پتہ بتایا اور اسے بھی اسی وقت بلایا جس وقت اس نے باقی 3 مردوں کو دعوت دی تھی۔ جب وہ عورت بادشاہ سے باتیں کر کے فارغ ہوئی تو ایک ترخان کے پاس گئی اور اس سے ایک ایسی الماری بنانے کی درخواست کی جس کے 4 حصے ہوں، ہر خانہ دوسرے کے اوپر ہو اور علیحدہ سے کھل سکے۔ پھر اس نے ایسی الماری بنانے کی اجرت پوچھی۔ ترخان بولا، ویسے تو اس کی اجرت 4 دینار ہے، لیکن میں تم سے اتنا متاثر ہوا ہوں، اگر تم مجھ پر مہربان ہو جاؤ تو میں یہ الماری بطور ہدیہ پیش کر دوں گا۔ عورت نے حامی بھر لی اور بولی، لیکن 4 کے بجائے 5 خانے بنانا، اور اسے خاص اس دن لانے کو کہا جس دن سب مہمانوں نے آنا تھا۔ ترخان نے اسے رکنے کو کہا اور تھوڑی ہی دیر میں الماری تیار کر دی۔ عورت اسے لے کر گھر چلی گئی اور ترخان کو بھی اسی دن اسی وقت کی دعوت دی۔ گھر پہنچ کر عورت نے چند کپڑے نکالے اور انہیں مختلف رنگوں میں
رنگوا کر संभाल कर रख दिया। उसके बाद उसने दावत के लिए शराब, फूलों, फलों और इतर का इंतजाम करना शुरू कर दिया। जिस दिन सब मेहमानों ने आना था, उस औरत ने अपने कीमती कपड़े जेबतान किए, इतर लगाया, घर में उम्दा कलीन बछाए और सब मेहमानों की आमद का इंतजार करने लगी। इत्तेफाक से सबसे पहले काजी नमूदार हुआ। औरत ने उसे बड़े एहतराम से खुश आमदीद कहा, कदमे बोसी के लिए रुकी और उसे हाथ से पकड़कर सोफे पर बैठा दिया। फिर वो उसके पहलू में लेटकर अटकेलियां करने लगी। फिर वो बोली, आप अपने कमरे और पगड़ी उतार कर सुकून से बैठिए, मैं आपके लिए कुछ खाने पीने का सामान लाती हूँ। और उसे रंगीन कपड़े दे दिए। काजी ने अभी औरत के दिए हुए रंगीन कपड़े पहने ही थे कि किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। काजी ने पूछा, दरवाजे पर कौन है? मेरा शोहर, औरत बोली। काजी के हाथ पांव फूल गए। मैं कहाँ जाऊँ और क्या करूँ? काजी बोला। फिक्र न करो, औरत बोली, मैं तुम्हें इस अलमारी में छुपा दूंगी, जो मुनासिब समझो करो। काजी बोला। काजी बौखलाया हुआ था। औरत ने काजी का हाथ पकड़ा, उसे अलमारी के सबसे निचले खाने में धकेला और बंद कर दिया। फिर वो दरवाजे तक गई तो देखा वाली शहर था। वो कदम बोसी के लिए झुकी और उसे बड़े प्रेम से अंदर ले आई। फिर वो उसके करीब बैठकर बोली, हुजूर वाला, इसे अपना ही घर समझिए और बड़े सुकून से सारा दिन यहाँ गुजारिए। मैं आपकी खिदमत के लिए हाजिर हूँ। मैं आपको ये रंगीन कपड़े देती हूँ ताकि आप इस्तराहत कर सकें। ये लिबास शब हवाबी है। कपड़े तब्दील करने के बाद वो राजो न्याज में मसरूफ हो गए। जब वाली ने कुर्बतों की लोभ बढ़ानी चाही तो औरत बोली, अगर आप मेरे भाई की रहाई के अहकाम मुझे लिख दें तो मेरे दिल को सुकून होगा और मैं आपकी सोहबत से ज्यादा महफूज हो सकूंगी। वाली ने कलम उठाया और जेल के अफसर के नाम पैगाम लिखा। जूं ही ये पैगाम आप तक पहुंचे, उस शख्स को रहा कर दिया जाए जिसको ये लेने आई हैं। औरत ने वो रुका संभाल कर रख लिया और उसकी आगोश में दोबारा सिमट आई। वाली अभी अपनी तशनकियों के बारे में सोच ही रहा था कि किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। उसने पूछा, ये कौन है? औरत बोली, मेरा शोहर। मैं क्या करूं? उसने बुखला कर पूछा। आप इस अलमारी में छुप जाएं, मैं इससे निमट कर लौटती हूँ। उसने वाली को अलमारी के दूसरे खाने में मुंतकिल कर दिया और दरवाजा खोलने लगी। दरवाजे पर वजीर था। उसे वो प्यार से अंदर लाई, उसकी तारीफें की, उसके भी कपड़े बदलवाए और अभी हम हगोश होने ही वाली थी कि किसी ने फिर दस्तक दी। वजीर घबरा गया। उसने उसे भी अलमारी के तीसरे खाने में बंद किया और दरवाजा खोलने गई। इस दफा बादशाह सलामत थे। वो बादशाह की कदम बोसी के लिए झुकी और उसका हाथ पकड़कर अंदर ले आई। उसने बादशाह को हुसूसी जगह पर बैठाया और बोलने लगी, मेरी कितनी खुशकिस्मती है कि आपने मेरी कुटिया को रौनक बख्शी। आप सुकून से कुछ वक्त गुजारे। मैंने हल्के फुल्के कपड़े बनवाए हैं, इन्हें पहन कर देखिए। उसने बादशाह के कीमती कपड़े उतरवा कर सादा रंगीन कपड़े पहनने को दिए। वो औरत अभी बादशाह से गुफ्तगू ही कर रही थी कि दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। बादशाह ने पूछा, ये कौन है? मेरा शोहर, औरत बोली। बादशाह गुस्से में आ गया। उससे कहो अपनी मर्जी से चला जाए वरना उसे ताकत से बेच दिया जाएगा। औरत बोली, फिक्र की बात नहीं, मैं इसे प्यार से वापस बेच दूंगी। आप जरा मसलहत से काम लें। क्या मतलब? बादशाह ने पूछा। उसने बादशाह का हाथ पकड़ा, उसे चौथे खाने में बंद किया और वापिस आने का वादा करके दरवाजे की तरफ चल दी। दरवाजा खोला तो वहाँ पर तरखान था। उसने झुक कर औरत को सलाम किया। औरत ने कदरे नाराजगी से कहा, तुमने अलमारी ठीक नहीं बनाई, इसमें क्या खराबी है? तरखान ने मुआजरत के अंदाज में पूछा। औरत ने कहा, इसका 5वां खाना छोटा है, तुम खुद घुस कर देखो। वो उसके मुआयने के लिए अंदर दाखिल हुआ तो औरत ने इस खाने को भी बंद कर दिया। वो हाथ लेकर सीधी ही जेल गई, पैगाम दिया और अपने आशिक को रिहा करा के ले आई। उस औरत ने अपने आशिक को सारी कहानी सुनाई। वो बोला, अब हमें क्या करना चाहिए? वो बोली, इस वाक़ये के बाद हम इस शहर में नहीं ठहर सकते। चुनाचे अपना सामान ऊँटों पर लाद कर वो दूसरे शहर रवाना हो गए। वो 5 मर्द जो इस अलमारी के 5 खानों में कैद थे, एक अजीब अजाब से गुजर रहे थे। ना खाने को कुछ और ना पीने को ही कुछ मुयस्सर था। आखिर तरखान के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया और उसका पेशाब हता हो गया। उसके बाद सिलसिला जारी हो गया। तरखान ने बादशाह के सर पर, बादशाह ने वजीर के, वजीर ने वाली के, वाली ने काजी के सर पर पेशाब कर दिया। काजी चीख उठा। इस बेगैरती और बेहयाई की हद हो गई। क्या ये कैद ही काफी नहीं थी जो पेशाब से भी जलील करना था? वाली ने उसकी आवाज पहचानते हुए कहा, खुदा तुम्हारा अजर ज्यादा करेगा। उसके बाद वाली ने शिकायत की तो वजीर बोला, अल्लाह तुम्हें इस सब्र की जजा देगा। जब वजीर ने वो वेला मचाना शुरू किया तो बादशाह ने उसकी आवाज पहचान ली, लेकिन अपनी इज्जत का ख्याल रखते हुए खामोश रहा। अचानक वजीर बोला,
खुदा उस औरत पर लानत भेजे जिसने बादशाह के अलावा शहर के सब अफसराने बाला को इस मुसीबत में डाला है। ये सुनना था कि बादशाह बोला, फिक्र ना करो, मैं सबसे पहले इस कतामा के जाल में फंसा हूँ। ये सुनते ही तरखान बोला, मैंने तो इसके लिए ये अलमारी बनाई थी और मैं ही इसमें कैद हूँ। उसके बाद वो सब एक दूसरे से बातें करने लगे। जब हमसायों ने इस घर को वीरान देखा तो जमा हो गए। एक बोला, यहाँ एक औरत रहा करती थी, न जाने उसे क्या हुआ, हमें दरवाजा तोड़कर अंदर जाना चाहिए, इससे बेशतर के काजी या बादशाह हमें लापरवाही के इल्जाम में धर लें। चुनांचे वो दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुए। उन्होंने एक बहुत बड़ी लकड़ी की अलमारी देखी और इंसानों की भूख से कड़ाहने की आवाज सुनी। उनमें से एक बोला, क्या इस अलमारी में भूत प्रेत हैं? दूसरे ने कहा, हमें इस अलमारी को जला देना चाहिए। काजी ने यह सुना तो चीहा, ऐसा हरगिज ना करना। एक ने कहा, मैं ना कहता था इसमें जिन है जो इंसानों की जुबान में बातें करते हैं। ये सुनना था कि काजी ने पहले तिलावत कुरान करीम की और उसके बाद हमसायों को अलमारी के करीब आने की दावत दी। जब वो करीब आए तो वो बोला, मैं काजी शहर हूँ, ये मेरा नाम है और इस अलमारी में बहुत से आदमी बंद हैं। उसने सबका तारुफ कराया, लेकिन तुम लोग इस तरह बंद कैसे हुए? एक ने पूछा। चुनांचे उसने सबको कहानी तफसीलन सुनाई। ये सुनना था कि हमसाए एक तरखान को बुलाकर लाए जिसने इस अलमारी को खोला। काजी, वाली, वजीर, बादशाह और तरखान को रहा किया। जब सब ने एक दूसरे को अजीबोगरीब रंगीन कपड़ों में देखा, अपने आप पर हंसने लगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए ताकि आपको इस तरह की कहानियाँ मिलती रहें। शुक्रिया।